YouTube ਚੈਨਲ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ। एक खिडारी वास्ते फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक आम इंसान वास्ते भी फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। की है फिजिकल फिटनेस, की ने ये मापदंड? जे आप साधारण शब्दों च गल करिए तो जो भी सानू काम दिता जाता है, जो साडा रूटीन है, जो असी काम सोचा होया, जदों असी उस काम नू बिना किसी थकावट दे पूरा कर लेने तो उस तो बाद जे अचानक सानू कोई होर काम पै जाए तो उन्होंने भी नेपरे सही तरीके नाल चाढ़ सकीए। ये है साडी फिजिकल फिटनेस, जे साधारण शब्दों समझना होवे। विद्यार्थियों, जिवें तुसीं सामने स्क्रीन ते देख रहे हो कि खेडां दे नाल मनोरंजन भी जुड़िया, पुनर्वास भाव दुबारा तो वसना, उजाड़ तो बाद फिर दुबारा वसना, सरीरक योगता, रोमांचक खेडां, बहुत कुछ जुड़िया। पर लोग मुकाबले दीयां खेडां जिहड़ियां ने ना उन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो हर एक खिडारी आप अपनी समर्था के अनुसार इन्हां खेडां दे विच हिस्सा लैंदा ते वो अपनी जिहड़ी समर्था है उहदा विकास भी करन दे लई बहुत सारियां एक्टिविटीज़ जिहड़ियां वो करदा है। ठीक है, ये समाजिक गुणां दा विकास भी करदियां ने खेडां मनुख दा। ठीक है, खिडारी दे नाल अनुशासन जिहड़ा है वो भी उहदी जिंदगी का हिस्सा बनता। खेडां विच चंगा प्रदर्शन दिखाउण लई वख-वख ढंगां दी मदद नाल खिडारी नूं सरीरक अते मानसिक तौर ते योग बनाया जाता है। खेडां दे खेतर विच चंगा प्रदर्शन अते कामयाबी लई सरीरक योगता बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ असीं हुण तक सीखी है। अगे सरीरक योगता का अर्थ दस्सिया गया है, जिस तरह आपां पहलां ही डिस्कस कर चुके हैं। तुसीं अपनी स्क्रीन तो इहनूं पढ़ सकते हो कि खिडारी की सरीरक योगता का पद्धर ही मुकाबले विच खिडारी की जित हार का आधार निश्चित करता है। अगों वैबस्टर विश्व कोश अनुसार सरीरक योगता की है, ये परिभाषा दी गई है। उस तो बाद इस भाषा का अंग्रेज़ी दे विच जिहड़ा ट्रांसलेशन है वो तुसीं देख रहे हो। फिर क्रोलस के अनुसार सरीरक योगता की है, किसी व्यक्ति की जीवन शैली का जीवन दबाव स्ट्रैस के अनुसार सफलतापूर्वक ढल जाना ही सरीरक योगता है। अगों की अंग्रेज़ी दी गई है। फिर वख-वख विद्वानां के नज़रिए सरीरक योगता की है ये दस्सिया गया है। एक डॉक्टर व्यक्ति की सरीरक तंदुरुस्ती नूं ही सरीरक योगता मानता है, पर एक खिडारी खेड मुकाबले विच कीते गए वधिया प्रदर्शन नूं सरीरक योगता नाल जोड़ के वेखदा है। असल विच बिना थकावट दे अपने काम नूं पूरा कर लेना सरीरक योगता। जे असीं मुक दी गल करिए सो सरीरक योगता के अंग किहड़े-किहड़े ने, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन किहड़े-किहड़े ने, देखो ध्यान नाल। इहदे विच सब तो पहला है ताकत। ताकत की है? किसी प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया काम ताकत अखवाउंदा है। ताकत सरीरक मांसपेशियां द्वारा पैदा की जाती है। दूसरे शब्दों में मांसपेशियां भाव जिहड़े साडे मसल्स ने दी मुकाबला करन दी समर्था नूं ताकत कहा जाता है। हुण ताकत है किन्नी तरह की? जदों असीं ताकत की गल करते हैं, जिस तरह असीं डायग्राम च देख रहे हैं, ताकत जिहड़ी है ये की है? वध तो वध ताकत, विस्फोटक ताकत अते ताकत सहनशीलता। ये तीन आस्पैक्ट ने, वध तो वध ताकत, विस्फोटक ताकत अते ताकत सहनशीलता। आओ इन्हां ते विचार करिए। सब तो पहला असीं देख रहे हैं जी वध तो वध ताकत। जे इनू असीं एक्सप्लेन करना होवे, इस प्रकार की ताकत विच सरीरक मांसपेशियां पूरी ताकत नाल किसी भारे प्रतिरोध के विरुद्ध काम करदियां हन। भार चुकना, कुश्ती लड़नी, गोला सुट्टना, जिमनास्टिक, इहदे लई इस दी जरूरत हुंदी है। विस्फोटक ताकत एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, पहली सी मैक्सीमम स्ट्रेंथ, दूजी है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विस्फोटक ताकत। विस्फोटक ताकत गति अते ताकत का सुमेल है। इस गति भी है, स्पीड भी है, ताकत भी है। गति नाल किसी प्रतिरोध के विरुद्ध काम करने नूं विस्फोटक ताकत कहा जाता है। इहदी वरतों जिवें जंपिंग क्रियावां हो गईयां, क्रिकेट विच शॉट मारना हो गया, वॉलीबॉल नूं स्पैशल च समैश करते हैं जदों असीं वॉलीबॉल दे विच, विस्फोटक ताकत का हिस्सा है। अगे हैगी आ ताकत सहनशीलता। ताकत सहनशीलता भी दो तत्तां ताकत अते सहनशीलता का सुमेल है। इस किस्म की ताकत विच खिडारी
ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਕਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਰਾਕੀ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਕਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਜਾਂ ਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗਤੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਗਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ 100 ਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਤੀ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੜਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, 1 2 3 ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੌੜ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਸਮੇਂ ਗਨ ਫਾਇਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਗ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਪੀਡ। ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸਟਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਥਲੀਟ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਬਲੌਕ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵੇਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗਤੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ। ਗਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਜਣ ਯੋਗਤਾ, ਲੋਕੋ ਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਐਥਲੀਟ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਜਿਵੇਂ 100 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 50-60 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੋਮੋਟਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜਣ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਦੌੜ ਜਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡਿਓਰੈਂਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 100 200 400 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਮੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। 1500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ, 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਡੋਰੈਂਸ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ
ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲਚਕ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਚਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਚਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਲਚਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ, ਯੋਗਾ, ਖੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਚਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਲਚਕ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਚੁਸਤ ਲਚਕ, ਐਕਟਿਵ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਲਚਕ ਭਾਵ ਪੈਸਿਵ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਲਚਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਤ ਲਚਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਲਚਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਯੋਗਤਾ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭਾਵ ਮਸਲਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਖੇਡ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਤੀ, ਤਾਕਤ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਲਸ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ। ਸਹੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਹੱਤਵ, ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ। ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਜ ਦਿਮਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਰੈਡਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ਿਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਿਕ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਰੈਡਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ਿਕ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਸਰਤਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਜਲਵਾਯੂ। ਕਿਸੇ ਖੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਚਾਅ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਯੂਜ਼ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਖੇਡਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਨੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਫੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।